दो 5 महीने से पगार नहीं है हमारे को, दो रोजी रोटी की वजह से दो हमारे को दो। गुलबर्गा शहर के कलबुर्गी महानगर पालिका के कर्मचारी भीख मांगने पर मजबूर, क्योंकि 5 महीने से सैलरी नहीं देने की वजह से रोड के ऊपर भीख मांगते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि कलबुर्गी महानगर पालिका के कर्मचारी जो कि पिछले 4 दिन से एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि 5 महीने की सैलरी नहीं दिया गया है। गुलबर्गा शहर को सुबह सुबह उठकर साफ सफाई करने वाले लेबर्स की 5 महीने की सैलरी नहीं दिया गया तो उनका घर कैसे चलेगा। आज ये नौबत आ गई है कि कलबुर्गी महानगर पालिका के सामने धरना करते हुए भीख मांग रहे हैं, लेकिन केएमपी की जानिब से कोई भी ऑफिशियल्स आके लेबर से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद दिन ब दिन हालत खराब हो रही है। आज इन लेबर्स के सपोर्ट में बीजेपी कॉर्पोरेटर और जेडीएस के कॉर्पोरेटर कृष्णा रेड्डी ने इन लेबर्स का साथ देते हुए इस धारणा में शामिल होकर कांग्रेस हुकूमत का नारा लगाया गया और मुतालबा किया कि जब तक इन लेबर्स की 5 महीने की सैलरी नहीं दिया जाता है इस एहतजाज को खत्म नहीं करेंगे कहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्ते। आज हमारे गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के सामने पूरे कॉरपोरेशन के पौर कार्मिक जो स्ट्राइक बैठे पिछले 4 दिनों से बैठे हैं, उनका 5 महीने का तनख्वाह नहीं होने की वजह से बैठे। उनको ये तक नहीं कि क्यों बैठे, वजह क्या है बोल के पूछने कोई नहीं आ रहे। बड़ी अफसोस की बात है। उसके लिए हम पूरे विरोध पक्ष जो बीजेपी के तमाम कॉर्पोरेटर पूरे 24 जने कॉर्पोरेटर मिलके अब उनके साथ हम भी धरना बैठ रहे बोल के ऐसा नहीं कि पूरे 5 महीने का तनख्वाह आने के बाद हम यहाँ से उठना है बोल के बोले सोए। हम अभी मेमोरेंडम ले रहे, कमिश्नर को दे रहे। देखिए बोल रहे कि पूरे 5 महीने का कमिश्नर उनका तनख्वाह देना चाहिए। हर टाइम क्या हो रहा बोलते उन्हें जब धरना बैठेंगे जब 1 महीने का डाल के भेज रहे, ये टाइम ऐसा नहीं होगा। पूरे काम रोक दो, जो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, जो भी फंड दे रहे हैं वो फंड रोक के पूरे फर्स्ट पौर कार्मिकों को तनख्वाह दे के दूसरा काम करना चाहे बोल के मैं आपको आपकी मीडिया से नहीं वही वो पौर कार्मिक क्या बोल रहे हैं बोले तो पैसे नहीं है बोले तो हम सारा गुलबर्गा सिटी घूम के मार्केट में घूम के पैसे मांग के आके पैसे देते जब तुम हमारा तनख्वाह दो बोल के बोल रहे हैं। हम अब 2-3 दिन से उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमिश्नर को भी बात किए तो बोले तो एसएफसी आ रहा है, एसएफसी ग्रांट आने में देंगे करेंगे बोल के बोल रहे हैं। हम भी थक गए और हमको शर्म आ रहा है, ये लोगों को हम काम लेते बोल तो तनख्वाह लेते गलत बात है बोल के हम वही उनके साथ सहमत से हम भी स्ट्राइक करने बैठ रहे बोल के आपको बोल रहे हैं। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುಮಾರು 4 ದಿವಸಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎದುರೇನು ಧರ್ನಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ NDA ಅಲಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ BJP ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್। ನಾವು NDA ಅಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೆವು। ಇವತ್ತು 5 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಹಲವಾರು ಸಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಾಯ್ತು, ಹಲವಾರು ಸಲ ಇವತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯ್ತು, ಹಲವಾರು ಸಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯ್ತು, GB-ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು। ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಫೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದು ಕಸ ಬಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದು ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಸ ತುಂಬಿದೆ, 4 ದಿವಸ ಆಯಿತು। ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಇವರಿಗೆ। ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದು 4 ದಿವಸ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೋ। ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧರ್ನಾ ಕೊಡೋದು, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕೂಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು NDA ಪಕ್ಷದವರು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೋ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ।
ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೇನೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ದು ಎಲ್ಲದು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿತದ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಸಂಬಳ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಮಾಡಿ 5-20 ವರ್ಷಲಿಂತ ಏನು ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೊರಗಾಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಜಿಸೋದು, ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೊಂದು ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಹೋಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ತಯಾರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು MLAಗಳು ಫೇಲ್. ಇವತ್ತು ನಾರ್ತ್ MLA ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ MLA ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ರಿ. MLA ಆಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನ ಇವತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕ್ರಿ? 5 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಬಿಡಂತೇಳಿ 5 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವರು ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕಾಂತಾ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ದೊಡ್ಡ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾಗೂ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ MLA ಆಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾಂತಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ್ವ ದನಿ ಎತ್ತಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾಂತಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದಲಿಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ಗಳು BJP JDS ಅವರು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡತನ ನಾವು ಎದ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.